इन्हें जीआं ने मैं उन्होंने दुख दिता, उन्होंने मैनू दिमाग ज़हनी दुख दिता। मेरी घरवाली जिहड़ी कि रिफ्यूजी नहीं सी, मैं तो रिफ्यूजी हाँ, और रिफ्यूज या अपनाई साडे हड्डां च इन्ना वसिया होया कि मैं 4 साल का सी, मैं जबान वाले पासे फिर आउंदा। 4 साल का जदों मुल्क तकसीम हो गई तो सानू ये भी नहीं सी पता कि जिहड़ी मैं जबान बोल रहा इहदा नाम पंजाबी है। जे मेरे प्यो नूं पुछया जांदा भी बापू तू किहड़ी बोली बोलदा, तो उन्हें कहना मैं जिहड़ी बोलदा इहो ही बोलदा पिया। यानी मादरी जबान जिहड़ी हुंदी है वो बोलन लग्या सीखण लग्या भी नहीं हुंदा ते तुसीं उहनूं हर गल बात अपने तरीके नाल कह दे। मादरी जबान ते मादरी ईडियम मुहावरा जदों असीं शाम नूं पिंडों उठे, मैनूं नहीं पता क्यों उठे होणगे, मैं तो 4 साल का उस वेले पौने 4 साल का, नेरे च ही उठना सी। पिंड वालों को पता भी नहीं लगे भी चले ने ते क्यों चले ने, ते मैनूं नवां झिग्गा पंजाबी च कुल पवाया। मैं खुश हो गया, खुश हो के ते मैनूं ये भी नहीं सी पता जो मैं वर्ड कह रहा ये सिखां दे ने कि हिंदुआं दे ने कि मुसलमानां दे। ऐली असीं मेले चले आ, मैनूं ये भी नहीं सी पता कि मुस्लिम स्लोगन है या अली दा। यानी साडे उस वेले सभ्याचार विच कल्चर दे विच इन्ना सारा कोई रिचमेंट ये है साडी माँ बोली, साडी धरती की बोली। उहदे विच संस्कृत कित्थे आ गई, फारसी कित्थे आ गई, कदों आ गई, किवें आ गई, वो नहीं हुंदी। जदों तुसीं इत्थे सारे कलाम बुल्ले शाह दे बोले गए, बाबा फरीद जी दे बोले गए, अमृत प्रीतम दे बोले गए, वो किसी ने तो लिखे ने ना, तो वह रस्मुल खत किहड़ा सी? रस्मुल खत उही सी जिहदी तुसीं डिमांड कर रहे हो, जिहदी तुसीं गल कर रहे हो। तो जो सारा कुछ उस लिखिया जा सकता है, तो फिर की गल है जिहड़ी तुसीं इस रस्मुल खत च लिख नहीं सकते? कोई गल अखर है इहो जिहा, कोई गल है इहो जी, कोई जज्बात इहो जिहे हैं कि जिहड़े बाबा फरीद ने पंजाबी च लिखे होण, जिहड़े बुल्ले शाह ने, शाह हुसैन ने लिखे होण, और उन्होंने असीं जे पंजाबी नहीं मानते, वो पंजाबी लिख रहे हैं, दैट मीनस कि जिहड़ी पंजाबी है वो तो साडे इस रस्मुल खत दा पार्ट है, हिस्सा है। तो जिहड़े सानू कहंदे ने कि अजे सानू दसो कोर्स की होएगा, कोर्स की होना है? कोर्स तो उही होना है जिहड़ा अंग्रेजी वाले पढ़ाउंदे ने, कोर्स उही जिहड़ा उर्दू वाले पढ़ाउंदे ने, सिर्फ उहनूं तुसीं बोलना पंजाबी विच है। मुहम्मद स्कूल जा रहा है, तो हुण की लिखना है? मुहम्मद स्कूल जा रहा है। पहली दूजी तीजी चौथी पंजवीं च इहो कुछ सिखाना हुंदा ना कि मुल्क की दारो खिलाफा कौन सी है, या मुल्क की राजधानी जिहड़ी होर सिलेबस की होना। सो जदों मैं ये सोशल मीडिया ते कहना कि इत्थे कोर्सेस बनने चाहिए ने, यह होना चाहिए, यार कोर्स तो वही होने ने, मैटर वही होना है जिहड़ा उर्दू च पढ़ाया जा रहा है, उर्दू तरीके नाल पढ़ाया जा रहा है। तो उर्दू तुसीं सारे जानते हो कि ये बेसिकली हिंदुस्तानी रिटन इन पर्शियन, फारसी अरबी स्क्रिप्ट है। तुहानूं अजे हिंदुस्तान नालों एक एडवांटेज है, वो एडवांटेज ये है कि तुहाडे सारे मुल्क च जिहड़ा रस्मुल खत तुसीं पंजाबी लिखनी चाहुंदे हो, सारे मुल्क सब नूं आउंदा लिखना, सब नूं आउंदा है। तुसीं सिंधी भी पढ़ सकते हो, तुसीं बलोची भी पढ़ सकते हो, तुसीं पश्तो भी पढ़ सकते हो। यानी ये रस्मुल खत जो तुहाडे कोल है, जे उहदे च पश्तो लिखी जा सकती है, जे उहदे विच सिंधी लिखी जा सकती है, जिहदे बहुत सारे अखर जिहड़े ने बोल बाणी विच पंजाबी वाले ने, तो फिर जिहड़ियां असीं गल्लां जिहड़ियां मैं गल्लां कह रहा, तुसीं गल्लां कह रहे हो, वो क्यों नहीं लिखियां जा सकदियां? तो पहली दूजी तीजी विच तुसां बच्चिआं नूं किहड़ी नॉलेज देनी है, किहड़ी इनफॉर्मेशन सिखाउणी है? उन्होंने मुर्गी सिखाउणी है कि कुकड़ी सिखाउणी है? पहला उन्हें घर च कुकड़ी सीखनी है, स्कूले जाके उन्हें कहना मुर्गी अंडा देती है, घर च उन्होंने कुकड़ी ने अंडा दिता है, तो उस कुकड़ी ने अंडा दिता उन्होंने तो काफ ने लिखना है, होर तो कुछ नहीं लिखना। सो जिहड़ी रस्मुल खत तुहाडे कोल है, जिहड़ा मेरा एक अपना एक नज़रिया है कि पंजाब नूं पंजाबियां नूं नुकसान कीता है मजहबी नज़रिया ने, कि चूँकि मुसलमानों की जिहड़ी मजहबी किताब है
वो अरेबिक है। अरेबिक का जो रस्मुल खाता है जो परशियन का तकरीबन तकरीबन वो यो है। सिखा का जोड़ा गुरु ग्रंथ साहब है गुरमुख च लिखिया है। हिंदुओं का जोड़ा है वो देवनागरी जिन्होंने संस्कृत जबान है देवनागरी उन्हें रस्मुल खाता है उस लिखिया। पंजाबियां तिन्ना धिरां ने कहता कि मैं पंजाबी लिखनी है ऐस रस्मुल खाते विच। सिखा ने कहता मैं लिखनी है आड़े पिछे अखर लिखे तुसीं। ये जिहड़े अखर तुहां लिखे ने ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਕਾ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਕਾ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਖਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਾਲੇ ਆਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੈ मैं तकरीबन काफ़ी सारा जोड़ा परशियन जिन्होंने तुम अजकल शाहमुखी कह लग पे हो मैनू तो नहीं लगता कि एक वर्ड मैनू तो कभी भी लगा नहीं कि शाहमुखी स्क्रिप्ट कोई ना दी कदे लिखी भी बनाई भी गई है। ये तो वही है कि शाह हुसैन ने लिखता बुले शाह ने लिखता क्योंकि वो शाह सन इस करके से उन्होंने शाहमुखी कहता। सो इसलिए तुसी उन्होंने पंजाबी नूं और तुसी शायद हैरान होगे कि हिंदुस्तान दे विच 20 रमायणां जिहड़ियां हिंदू शास्त्र दियां ने वो पंजाबी विच लिखियां होईयां। रामायण पंजाबी लिखी जा सकती है। जदों इत्थों एक हिस्टोरीअन इंडिया साडे कॉलेज ते मैं पढ़ाउंदा सी जिहड़े इत्थे जिहड़े कॉलेज मैं उत्थे पढ़ाउंदा सी वो कॉलेज गुजरांवाले विच ते ओहदे ही जद इत्थों दे प्रबंधक सी उन्हां जाके लुधियाणे कॉलेज खोलिया उन्होंने इनवाइट किया तो उन्होंने सारा गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा सी प्रिंटेड रूप दे विच परशियन रस्मुल खत के उत्ते उस हिस्टोरीअन नूं दे के तोरिया। गुरु ग्रंथ साहब जिहड़ा है ये देवनागरी च भी लिखा जा सकता है ये परशियन च भी लिखा जा सकता है। हालांकि ठीक है गुरुद्वारे में जिहड़ा प्रकाश होएगा इस गुरु वो गुरमुखी विच ही होएगा पर जे किसी ने उन्होंने पढ़ना है इस लिए कि लिखिया की है जे मैनूं अरबी नहीं आउंदी ते जे कुरान शरीफ का तर्जमा मैनूं मिल जाए मैं पर पता लगता विच गल है कि झूठ की है सच की है कौन की कह रहा है लिखिया की है तो दसिया की जा रहा है। सो इसलिए जिहड़ी साडे इस पंजाब दे विच सांझे पंजाब दे विच 47 तो पहला ही असी इस गल ते वंडे हुए सी। हुण असी बहुती बारी ना वंडण विच अंग्रेज़ां नूं कसूरवार ठहरा दिंदे कि उन्होंने सानूं डिवाइड एंड रूल किया। सानूं भरावां नूं कोई उदों लड़ाउंदा है जदों भरा किसी पासों लड़न नूं माड़े मोटे तैयार भी नहीं होण। मैं उत्थे एक ब्रिटिश ने जदों 49 तो बाद पंजाब टेक ओवर किया तो उस वेले उन्होंने इत्थों के सारे सिस्टम नूं स्टडी किया। इत्थे कास्ट्स किहड़ियां ने इत्थे बोलियां किहड़ियां ने किहड़ियां बरादरियां ने उन्होंने छोटे छोटे किताबचे इंग्लिश पढ़ाते हाकमां नूं पता होवे कि इन्हां लोकां दीयां खुशियां गमियां गुरुद्वारे मंदिर मसीतां किन्नियां किन्नियां ने किहड़े पिंड च किन्नियां ने तां कि जो कोई मसला खड़ा हो जाए तो उस नूं उन्होंने सॉल्व भी करना है। उहदे विच उन्होंने पंपलेट बनाया जिहदे च लिखिया सी जिहड़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंडियन पंजाब ने बाद च रीप्रिंट किया इंग्लिश दे विच सी इंग्लिश रीप्रिंट किया 1954 दे विच पोजीशन ऑफ एजुकेशन बिफोर क्योंकि जिहदे तुसीं एजुकेशन देनी है तुसीं सुन लो। अच्छा जे मेरी पोजीशन 50 तो अंग्रेज़ के आने तो पहला है वो पता लगे कि इत्थे एजुकेशन सिस्टम है कि ये पहला की चल रहा हुण वो एजुकेशन सिस्टम वो होना सी जिहड़ा महाराजा रणजीत सिंह दे वेले सी जां वो होना सी जिहड़ा रणजीत सिंह तो पहला उन्होंने मुगल दौर कहना है कि खुला दौर कहना है। खुला दौर इस वास्ते कि मुगलिया हुकूमत का जिहड़ा दबदबा है वो तो 18वीं सदी शुरू से खत्म हो गया। उदों बाद तो थां थां ते कोई सिख मिसलां ने किते नवाब ने किते वो ने आपो अपनी पई हुई है तो वो सारे पंजाब दे विच कोई इहो जिहा एजुकेशन निज़ाम एग्जिस्ट नहीं सी करता। रणजीत सिंह ने पंजाब विच आके कोई नवा एजुकेशन सिस्टम जिन्होंने से रस्मी कहने फॉर्मल वो निशानी
बदपसंदी ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਲੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਾਲੀਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਮਾਜ਼ ਆਦਿ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਓ। ਤੋ ਮਸਲਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮੁਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ 1947 ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿਰਫ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਹੀ ਟੀਚਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਰਬੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨੀਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੇ। ਨਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਝੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਖ ਤੇ ਟੱਲੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੱਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਲੀਰ ਨੂੰ, ਟਾਕੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਤੇ ਟੱਲੀ ਬੰਨੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਟੱਲੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਸ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਅਤੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਈਡੀਅਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਹੈ, ਤੇਲਗੂ ਹੈ, ਮਲਿਆਲਮ ਹੈ, ਉੜੀਆ ਹੈ, ਕੰਨੜ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ। ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸਮੁਲ ਖਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਕਾਮਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਸਭ ਦੀ, ਤੇ ਨੀਰਮ ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰੀਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਸ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੈਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਰਾਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਰਾਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਈ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨੇ। ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ
ਉਂਝ ਵੀ ਬਾਲ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਜ਼ਿਆ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣੇ, ਉਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਅਮਰ ਰਿਆਜ਼ ਟੂਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥੋਪਣੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਇੱਥੇ। ਜੇ ਰਸੂਖ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਆਮਿਰ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਸਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਕਰਦੀ क्या तुम यह समझते हो कोई ज़बान जी हीनी होती है और कोई उच्ची होती है, किसी कोई तहजीब होती है और किसी जी जन्ना की ज़बान होती है। अगर तुम ज़बान के बारे में इस तरह का कॉन्सैप्ट रखते हो तो फिर तो कोई इलाज नहीं, ला इलाज, क्योंकि ज़बाना तो मतलब है कि और फिर ज़बान कोई इस्लामी होती है, कोई अपना जोड़ा है हिंदू ज़बान होती है, कोई सिख ज़बान होती है। ये सारे तस्वरात जोड़े ने ये सानू कलोनीअल दौर के उस तो पहले नहीं है। कोई नहीं कहता सी कि इतने कोई मुस्लिम दौर है तो कोई हिंदू दौर है तो कोई सिख दौर है, कोई नहीं कहता सी। जेम्स मिल की औलाद हैगी है जी साढ़े पाकिस्तान इंडिया इधर उधर और वो अज भी इस तरह ही समझते। और बाद जो इस्लामिस्ट है या हिंदुता के लोग ने या सिखा के अंदर जो है खालिस्तानी या इस तरह के मजहबी जोड़े वो सारे उन्होंने उस अंग्रेज नैरेटिव में दिता है अज भी, क्योंकि उन्होंने सूट करता है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश की स्टैबलिशमेंट में सूट करता है वो नैरेटिव जोड़ा है। इस वास्ते चल रहा है अज तक। फिर जबान के मुतल्लिक अगर तुम अपना तस्वर चेंज करते हो तुम कहोगे जबान जी है वो कोई मतलब है कि ताल्लुक है नहीं है, स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट उर्दू और हिंदी का जिस तरह इन्होंने कहा हिंदू उर्दू एक अरसे तक जोड़ा है वो फारसी लिखी गई, हिंदी के लिखा है उन्होंने स्क्रिप्ट चेंज है। उन्होंने स्क्रिप्ट पहले भी है हूँ बनी है चौथे गुरु तो बनी, लेकिन पुराना साढ़ा जो स्क्रिप्ट है लंडे है लंडे के चीज़ा मिलदियाँ सन। हुण गल है कि वो स्क्रिप्ट जोड़े है उन्होंने किसी ने नहीं कहा कि हिंदुओं का स्क्रिप्ट है तो मुसलमानों का स्क्रिप्ट है। और परशियन के नाल साडा जिहड़ा ताल्लुक है देखो पुरानी जी किताब लैंग्वेज हैगी ना साडे कोल, और दूसरा ब्राह्मी है जिन्होंने ब्राह्मी कहते हैं गंधारी भी कहते हैं। उन्हें दो जो स्क्रिप्ट है उन्होंने अपना देवनागरी और गुरमुखी और सारे स्क्रिप्ट भी बन गए और खरोष्टी के परशियन स्क्रिप्ट भी बन गया और असी भी बेशुमार जोड़े हिंदी भी लिखते हैं। हुण गल है कि इन्होंने किसी ने अंग्रेज के दौर तो पहले यह नहीं कहती मुसलमानों के 200 साल पंजाब जोड़ा है वो पारसियों के थले रहे, बल्क के रियासत है और साढ़े तो फारसी का असर तो उस वे तो है उसले इस्लाम लिया ही नहीं थी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕਾ ਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਸ਼ੋਕਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਤਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸ਼ੋਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਖਰੋਸ਼ਟੀ ਚ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਨਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਚ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਐਸੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਨਿੰਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਿੱਕੇ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਨਿੰਗਮ ਸੀ ਆਪਣਾ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਜਿਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਰੋਸ਼ਟੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ दूजे पासे ब्राह्मी लिखी हुई। मतलब है कि स्क्रिप्ट कभी भी मजहब की बुनियाद नहीं करती, उन्होंने डिवीजन जी है अंग्रेज़ों ने की और उन्होंने सिर्फ इतने नहीं की, उन्होंने हर जगह की, उन्होंने तालीम के की खालसा कॉलेज इस्लामिया कॉलेज सनातन धर्म यह सारा कुछ उन्होंने किया। हुण गल है कि असी 78 साल की किया है ਅਸੀਂ ਡੀਕਨਸਟਰਕਟ नहीं किया क्योंकि साड़ी एलीट नूं और साडे मजहबी खास तौर पर और बहुत सारे इवन एंटी इंपीरियलिस्ट लोगों सूट करता सी यही सब कुछ पंजाबी के खिलाफ। मैं तुहानूं दस सकदा कि साडे तरक्की पसंद मैं पुरानी तौर पर लैफ्ट कर लगे तरक्की पसंद किन्ने ही लोग जिहड़े पंजाबी के खिलाफ जिहड़ा हैगा तो बाद शाम तक जिहड़ा करदे। तो इस वास्ते सानू इस पूरी गल को समझना पड़ेगा कि जबान के मुतलिक अगर साਡਾ तस्वर चेंज हो जाए तो असी उस कलोनीअल कंस्ट्रक्ट के विचों बाहर निकलांगे। और यह गल थी कि वो कहते हैं आटा गुंदी हिलदी क्यों,
ਵੀ ਉਹ ਆਟਾ ਗੁੰਨੇ ਦੀ ਲੇਕੀ ਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਬਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਧਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਾਂਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਕੈਪਸੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟੋਟੇ ਹੀ ਕਰਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈੜ ਪਾਈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 71 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 1951 ਦਾ 51 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਸ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ 61.3, 1961 ਦਾ ਹੈਗਾ 66.7%। 1972 ਦੇ ਸੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਥੇ 75% ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀ ਇਹ 25% ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੰਗਾਲੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਭੁੱਟੋ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਸਨ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 1975 ਚ ਹੋਈ, ਰਸੂਲ ਬਾਈ ਪਲੀਜੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਮਾਕਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਫਾਦ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਬਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 6 ਰਿਆਸਤਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇਹਦੇ ਫਸਾਡ ਬਣਾਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜੇ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਜਾ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਰ ਲੈਣ, ਲਾ ਦੇਣ ਪੰਜਾਬੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਲਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧੀ, ਬਲੋਚ, ਪਖਤੂਨ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ। 80% ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਦਲੀਲ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਦਲੀਲ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪੂਰਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਹਿਲੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਏ ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਜਰ ਇਸਾਕ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬਣੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹਰਿਆਣਵੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਖੱਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੰਮੂ 'ਚ 61% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਔਰ ਉੱਥੇ 80% ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਡੋਗਰੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ 7% ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟੂਟੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵੱਈਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਲੁਕਾਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1-2 ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ 75 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਘਰੋਂ ਲਹਿਰ ਚੁੱਲੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਸਈਦ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਮਸਾਲਕ ਨੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਅਗਰ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰਾ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸੈਕਟ ਨੇ 4-5, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਤਬਲੀਗ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਉਹ ਵੀ ਉਰਦੂ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਈ। ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਰਦੂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖੋ ਉਰਦੂ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਖਾਲਫ ਵੀ ਉਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਲੋਨੀਅਲ ਪਾਲਿਸੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਰਾ ਮੁझसे ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਨ ਵਿਰਕ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਟੂਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਦੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੜਾ ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਝ ਸਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂ ਔਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਂ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰਬਤ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਆ ਫਰਾਂਕਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵੈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਲੈਂਗੁਆ ਫਰਾਂਕਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਗਾਲੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਤੀਮਾਨੀ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਓ, ਫਲਾਹ ਬਣਾਓ, ਕੀ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਲੈਂਗੁਆ ਫਰਾਂਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ। ਉਰਦੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਮਨ ਲਫ਼ਜ਼। ਮਤਲਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਉਰਦੂ ਰਾਬਤੇ ਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਕਤ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 34 38 ਸਾਡੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਲਹਿਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਰਬੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਿਸਰ ਦੀ ਅਰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਅਰਬੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਰਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਰੀ ਰਹੇ ਟੀਵੀ ਸ਼ੀਵੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕ ਅਰਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਾਫਤ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਾਝੀ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਹਾਫਤ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ,
ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਝੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਓਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਰਦੂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੜੇ ਨੇ, ਦਿਓਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਾ ਪਛਾਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੱਕ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਵਾਲ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ, ਵਹਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਦਾਤੁਲ ਮੁਸਲਮੀਨ, ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਦੇ ਵਾਬੀਤ ਹੈ, ਤੋਹਫਾ ਰਸੂਲੀਆ, ਤੋਹਫਾ ਮੀਰਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸੱਵੁਰ ਹੈ 18 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਮਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਵਿਕਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਰਦੂ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਹਿਜੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਮਾਇਣ ਹੈ ਉਹ ਅਵਧੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਲਹਿਜੇ ਹੋਰ ਨੇ। ਸੋ ਲਹਿਜਾ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਹਿਜੇ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਹਿਜੇ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣੇ। ਲਾਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਬਣਾ ਜਦੋਂ ਲਹਿਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਜਦੋਂ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੋਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਲਹਿਜੇ ਅਮੀਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਹਿਜਾ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ ਉਹ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲਹਿਜੇ ਹੁਸਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਉਹੀ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲਹਿਜੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਈਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਧੀਏ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਾਲ ਸਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰੱਬਾ ਤੇਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਗੱਲ ਟੁਰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁੰਝ ਸਕਨੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕੁੰਝਨੇ ਆ। ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾਕਾਰ। 2 ਹਰਫੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਟਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਟਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਦੀ ਵੀ ਜਨਾਬ, ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਬਾਰੇ ਲੁਕਾਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦਾ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਬਨਮ ਇਸਹਾਕ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਨਾਬ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਹੜ੍ਹ ਚੋਂ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅਗਰ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਰਫਾਨ ਚੌਧਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਆਣ, ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਸਾਂਭਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ 'ਚ ਇਰਫਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ।
अच्छा, सारे दोस्तों को गुजारिश है अगर ज़रा अपनी सीटां ते बह जान ते जिन्होंने बाहर जाना वो बाहर चले जान ताकि असी गलबात स्टार्ट कर सकीए। तो जिस तरह बाजवा साहब ने दसिया कि साडा सैशन जिहड़ा है वो 2025 के जिहड़े फ्लड्स ने उन्होंने उपर और हुण तो जिहड़े सैलाब आ उहदा लफज इस तरह ही है कि वो तकरीबन हर दूसरे तीसरे साल ही आ रहा है ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸੈਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਰਾਜ ਸਤਲੁਜ ਔਰ ਰਾਵੀ ਵਰਗੇ ਦਰਿਆ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਦਰਿਆ ਹੀ ਹਾਂ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮੋਡਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਮੋਡਰੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੋਡਰੇਟ ਦਾ ਫਰਾਈਜ਼ ਅੰਜਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਵੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਭੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁxtਲਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਮੁxtਲਫ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁxtਲਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸੀਹ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਰਹੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਔਰ ਮੁxtਲਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾ ਅਦਾਰਾ ਵਾਪਡਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵਾਪਡਾ ਰਹੇ ਨੇ, डिप्टी सैकटरी वापडा रहे ने। उन्होंने को सैलाब के दौरान ये पोजीशन सी बहुत अहम पोजीशन सी, उन्होंने को भी काफ़ी कुछ सीखने को पता मिलेगा कि सैलाब च की होया तो किवें होया। तो मैं गुजारिश करांगा फखर चीमा उन्होंने कि वो भी स्टेज पे तशरीफ लियान। बहुत शुक्रिया। तो इस दे नाल ही सैलाब की थोड़ी जी जानकारी मेरे ख्याल असीं दिंदे जाइए कि सैलाब जिहड़ा है वो ये 5 पानियां की धरती है और ये सैलाब का जोड़ा सिलसिला है कोई अज का सिलसिला तो नहीं है, रियासत बनन का तो बाद का मसला नहीं है। लेकिन अगर असीं पाकिस्तान बनन तो बाद की एक हिस्टरी देखिए सैलाब की, तो पहला सैलाब 1950 वड्डा सैलाब जोड़ा है जो इस मुल्क की तकसीम हुई होंगी नवी तो उदों पेश आंदा। फिर 1955 फिर 1973 का बहुत डैडली फ्लड जोड़ा है वो फेस किया। फिर 1993 और 94 का फ्लड बहुत बड़ा फ्लड था जेलम और चनाब के अंदर। सैलाबां दे अगर असी उसकी क्रोनोलॉजी देखिए तो तकरीबन हर दूसरे तीसरे चौथे साल जोड़ा है किसी ना किसी दरिया के अंदर सैलाब आता वा। लेकिन मैं उन्होंने सैलाबां की गल कर रहा जिहड़े ने बहुत कह लो कि मुल्की लैवल पर मुल्की पैमाने पर लोगों को मुतासर किया। फिर 2010 का सैलाब जोड़ा है वो बहुत डैडली फ्लड जिन्हें पूरे उपरों लैके दरिया सिंध के नाल नाल और फिर बाकी इलाकों अरेबियन सी तक जाते हुए एक डैमेज किया। फिर 2014 का सैलाब जोड़ा है वो चनाब की हिस्टरी का एक सैलाब सी, बड़ा सैलाब सी। तो 2014 का सैलाब और उस तो बाद फिर 2022 सिंध के और बलोचिस्तान के कुछ इलाकों जोड़ा प्लूवियल फ्लड है उन्हें बहुत बड़ा नुकसानात किए। तो फिर हुण 2023 के अंदर सतलुज के अंदर एक सैलाब आया। तो फिर हुण 2025 सतलुज रावी और चनाब इन्होंने तिना दरियावां ने वड्डा सैलाब देखा जिन्हें पंजाब नूं बड़े पैमाने ते नुकसान पहुँचाया। तो इस तरह पंजाब जिहड़ा है वो सैलाबां दे नाल बेसिकली जूझदा रहा हमेशा तो। तो साडे अज दा जिहड़ा मुद्दा है वो बेसिकली यही है कि असीं इस नूं देखीए कि सैलाब जिहड़े ने वो क्यों आते ने, किस तरह उन्हों का उपाय हो सकता, साड़ी पॉलिसी की है, तो इस दे उपर है।
ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜ਼ਫਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਨਲਾਈਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਬਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਵਜੂਹਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਵਾਕਈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਾਇਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਲਾਬਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ